Assalamu alaikum barchaga. Bugungi temamiz modulli tenglemeler. Ya'ni modulli tenglemeler. Biz o'tgan sabaqda biz modul haqida az va ko'p tushunuklarga ega bo'ldik. Endi bugun son tenglemesini ko'ramiz. Tenglemede qanday bo'ladi? Bizga hozir kitobimizda 4 formula berilgan. So 4 formulaga tushadigan hisoblar ichida bor. Agar o formulaga tushmaydigan hisoblar da bor, endi ularda endi misolning barchasida o'z son tushunib ketaman, qaytib chiqariladi. Her daim formulaga tushirmaydi hisoblarni. Demek birinchi formula kitobimizda f at x modulda f at x teng f at x. Qarang, modulda f at x teng modulda f at x teng qora f at x modul yo'qda naqda. Qarang, bu modul var endi. Şimdi qarang, bu f at x degani x ga baylansa tenglemede qandaydir x minus 2 ma sonday tenglemede sonda f at x deb bo'lma жағдайga shunday belgilab olinadi-da. Shunday zot negizib. Masalan, qarang, f at x tug'anda x minus 2 degan zot turibdi-da. Yaxtada x minus 2 ga teng bo'lib turgan bo'lsa-da, biroq modulsiz variantda teng bo'lib turgan bo'lsa, onda biz buna modulning ichidagi zotni f at x ni biz ulkan yoki teng 0 dan deb tengsizlikka o'tib ketamiz-da. Tenglemede tengsizlikka o'tib ketamiz. Shu holat istep qo'ysak bo'ldi. Bizga misol berilgan bo'ladi. Misol modulda x minus 2 teng x minus 2 deb qo'yadi-da. So modulning ichidagi x minus 2 ni ulkan yoki teng 0 dan deb qo'yamiz. Bo'ldi, shuni istep qo'ysak bo'ldi, javob chiqadi. Birinchi жағдай shunday. Tushunib bo'ldi, menimcha. Ikkinchisi de var. İkincisinde modulda f at x teng endi biroq minus modul qura f at x ga. Qarang, to'shlananda biroq oldinda minus var. Onday bo'ladigan bo'lsa, bizlar buni f at x ni modulning ichidagi f at x ni kishi yoki teng 0 deb qo'yishimiz kerak. Nega desangizlar, oldinda minus var, endi boshqacha bo'ladi. Kishi yoki teng 0 dan bo'ladi. Nega onday bo'ladi? Qarang. 0 dan kishi san bo'ladigan san chiqadi, bir araliqni. Aralıktan 0 dan kishi san kelетін bo'lsa, nerga esa 2 minus plus bo'lib ketadi. Naqdan moduldan f at x ning o'zi chiqadi. Naqdan so f at x ning o'zi chiqadi. Ikki javob bir-birini teng ekan dalillangan bo'ladi-da. Nada shunday. Agar naqdan 0 dan ulkan san kelетін bo'lsa, misalga mana shu misol 2 degan san chiqaribdi misolda. Mana yerdan 2 dan misol 2 degan sandan olib teng bor bo'ladi. Nega qo'ysam 2 ga teng ekan dalillangan bo'ladi-da. Sizatda negizga kelib chiqayotgan zot. Endi uchinchisi bor ekan. Uchinchi formulamiz modulda f at x teng bu yoqda modul bo'lsa-da, qandaydir jat x ateng bo'lib turgan bo'lsa, ikkita yoqda modul, biroq funksiyalar har turli. Mana funksiyalarda f at x x deganda funksiyalar. Ikki joqdan modul bo'lib turgan bo'lsa, u qaytib keladi desa, f at x deysiz teng jat x. F at x teng jat x ham f at x teng minus jat x deb shu ekilib deb qo'yishimiz kerak. Shu ikki joqda istemiz kerak. Bir marta plyusni tenglashtiramiz, ishni o'zini olamiz-da, modulni tashlab beramiz. O'zini olamiz, plyusni tenglashtiramiz bir marta. Keyingisini minusni tenglashtiramiz. Shu ikki tenglamas deb qo'ysak bo'ldi. Mana sistema emas. Tak, to'rtinchisida so'rab o'xshash. Qarang. Modulda f at x teng bo'lib tursa, qandaydir a degan san bor. Endi bu yerda bir sharti bor. A degan ulkan yoki teng 0 dan bo'lib kerak. Ya'ni o'ng san bo'lib turaveradi-da. Modul har doim o'ng san bo'lib turaveradi. O'ng sanga teng bo'lib turgan bo'lsa, endi minus sanga teng bo'la olmaydi u modul. Minus sanga teng bo'la olmaydi. Minus funksiyaga teng bo'lib turishi mumkin, biroq minus sanga teng bo'la olmaydi hech qachon modul. Endi buni qayta istaymiz desangizlar, bularni f at x deymiz. Teng a ga deb ochamiz.
Екіншісін f at x тең минус аға деп ашамыз да. Демек сондай екен. Мына екі бір-біріне ұқсас, яғни қалған. Мына екі де бір-біріне ұқсас, тек мына егер минусқа тең болып тұрғанса нөлден кіші дейміз, егер плюс болып тұрса нөлден үлкен дейміз. Мына екі бір-біріне ұқсас, мына екі бір-біріне ұқсас. Тек мынау функция емес та, мынау қандайдыр сан, константа да, яғни өзгермес сан. Демек формуламыз бар екен, соған байланысты мысалдар көріп жазамыз. Мысалдар көріп басадық болады енді. Бірінші мысалдан қараймыз. Ushbu tenglamani qanoatlantiradigan b-ning barcha qiymatlarini toping. Осы tenglamani qanoatlantirатын, berilgan tenglamani qanoatlantirатын b-ning bariq manzilini toping deb отыр. Qara. Nerede b-ning modulдің алдында бөліп тұрған сан бар, ол мынақа теңелтілмеғана көбейтіп өтеді, бөліп тұрған болса. Көбейтіп болса мынақа бөліп өтеді еді. Онда модульда b тең, бөлуді мынақа көбейтіп өткіземін. Минус 2,5 көбейтілген минус 0,5. Онда модульда b тең, мынау 2,5 дегені 5 бөлінген 2 емес па? Көбейтілген, мынау 1 бөлінген 2, 0,5 деген. 2 минус көбейтілсе плюс болып кетеді, оны білеміз. Модульда b тең 5 бөлінген 4 болады. Бұл қарасақ, бағана жазылған формулалардың төртінші формулаға түседі. Қандайдыр f at x тең a деген санға тең болып тұрса, қайтып ашатын, бір мәрте плюс, бір мәрте минус қосатын қол. Мұнда b тең 5 бөлінген 4-ке, b тең минус 5 бөлінген 4-ке. b-ның барлық мәністері ұсылар. Екі мәнісі бар екен да. Мен сондай. Төртіншісінде 4-те теңлемін ешің деп қойыпты болған. Теңлемен шешіп берсек болды. Бұл қарасақ, адаспасам үшінші формула еді. Модульда f at x тең модульда j at x еді. Оны бір мәрте плюс, бір мәрте минус қосады. Маған ұқсап кетеді. X плюс 1-ді модульдің үшін бір мәрте плюсіне теңестіремін. 2x минус 1-ге. Мына x плюс 1-ді модулін бір мәрте минусына теңестіремін. Алдына минус кеп тұрған несіні. Тең минус 2x болады. Алдына минус кеп тұрды. Минусты бірден тәсір өткізіпті. Минус 2x мына ішіне тәсір етсі. Плюс 1 өп кетеді. Онда x-ті не қау өткізейін да? 2x-ті x айырып кетсе x болады. Тең минус 1-ді плюс қау өткіземін. Бірге қосылып 2 өп кетеді. Демек, минус 2x-ні плюс қау өткізсем 3x болады. Плюс 1-ні минус қау өткізсем 2 қысқарып кетіп 0 болады екен. Онда 0 болады. Онда x тең 2 дегенді шығып тұрды. X тең 0 болады. 3-ні бөліп жіберсем 0 болады. Демек, екі шешім бар екен. Демек, нерге және бір мысал жазып жіберейік. Сиятын болса. 7-ші мысал. 7-де модульда m плюс 1 тең m плюс 1. Айтып жатырды, m-нің қандай қиматларда теңлік орынлы болады деп жатыр. M-нің қандай мәнісілерінде теңлік орынлы болады деп жатыр. Демек, бұл қарасақ, Қаз. Қара. Мұны m плюс 1 точный өзі минусына емес қой. Плюсіне тең болып тұрды өзінің. Модулда сыртында плюс бар. Бұл бірінші қағидасына түседі. m плюс 1-ді модулдің ішіндегі затты үлкен әкет тең 0-ден деп қоямыз болған. Егер алдында минус болғанда, минус деп қосырмадан өзіріп тұрғанда, егер минусына тең болып тұрғандықта, онда 0-ден кіші әкет тең деп қоятын. Нағыз плюсіне тең болып тұрғанда, нашырап керек біздегі. m үлкен әкет тең минус 1-ден. Мен вариантта осы минус 1-ден үлкен затты сайлауымыз керек. Қара, бұны затты таудық десеңізді, минус 1-ден
үлкен санды sayla деп атады. Міне -1-ден үлкен санды sayla деп. Мысалы -1-ден үлкен сан, -1-ден үлкен жақта сан көп қой. Мысалы 0 деген санам бар еді жақта. 0-ді әкеліп қойып көріңіз. M-нің орнына 0-ді қойсам, 0 болады. Мына +1 болады. Модульда +1-ден 1-дің өзі шығады. Мына 0-ді қойсам 1, мынақтан 1. 1-1-ге тең екені дәлелденген болады да. -1-ден мынақтан қай деген санды әкеліп қойып көре беріңіз. M-лардың орнына екеуі бір-біріне тең екені дәлелденген болады. Соны көресіздер. Егер -1-ден мынақтан мысалы -1-ден кіші санларды әкеліп қойып көріңіз. Мысалға -5 деген сан бар, иә. -5-ті m-нің орнына қойып көріңіз. -5 +1 -4 болады, иә. Модульда -4-тен +4 шығады. Неге -4 қойып көріңіз? -4 +1 -3 ба? -5 қойып жатыр екен. -5 +1 -4 болып қалады, иә. -4 мына жақта +4 шығып еді. Екеуі бір-біріне тең емес қой. Соның үшін бізге айтып жатыр мынау -1-ден үлкен санды sayla деп жатыр. Сондай. 8-ге қарайық. 8-ші сұрауда теңдеменің барлық шешімдерінің, барлық натурал шешімдерінің қосындысын сұрап жатыр. Енді оны табу үшін бірінші теңдемені шеше алайық. Натурал шешімдер бар болса егер. Демек, бұны қарасақ, екеуі бір-біріне бердей ұқсас, иә. Бірақ мына жақта минус лақыларына тең болып тұрған екен. Онда модульда x квадрат минус 8x плюс 7 модуль тең. Білесіздер, егер мына қандайдыр аңлатпаның ішіне минусты тәсір өткізетін болсақ, ішіндегі ағзаларына әр қайсының белгісін қарама-қарсыны өзгертіп шығарады, минус кірсе. Егер іштен минус шығаратын болсаған, сондай болады. Қарама-қарсыны алмастырып шығып кетеді. Онда іште әмбесін минус шығып кетейін. Минус, қосылма шаманда. X квадраттың алды минус еді, енді плюс болады да сол. X квадрат плюс 8x еді, минус 8x болады. Минус 7 еді, плюс 7 болады. Түсінікті болды, е? Енді қарам. Бізде өздеріңіз білгенде минусты тәсір өткізіп көріңізші. Қосылма атыс дейміз ғой. Минус x квадрат, міне сол минус x квадрат, плюс 8 болып кетеді екеуі. Минус 7x, 7 болады. Түсінікті болды, е? Енді бағанағы f от x тең, точно f от x-ға тең отырды, бірақ минусына тең отырды. Онда не қатын еді? Мынақта модульдің ішіндегі затты x квадрат минус 8x плюс 7-ні кіші алмаса тең 0 деп қойды. Бізде бағана плюс деген істебедіге m плюс 1, модульда m плюс 1 тең, m плюс 1 болып тұрды. Ол плюсіне тең болып тұрған еді. Енді минусына тең отырды, соның үшін кіші әкі тең 0 деп атаймыз. Бағана үлкен әкі тең 0 деп едік. Енді виетті x минус жекелесек, x минус 7, x минус 1 болып жекеленеді, кіші әкі тең 0. Әрқайсысын 0-ге теңестірсек, x тең 7-ге, x тең 1-ге. Санауына қойсақ, 1 менен 7. Аралық қойғанымыз, плюс, минус, плюс 7-ге. Біздерге 0-ден кішісі керек. Онда аралығы. Демек, 1-ден 7-ге ешкім деген жауап шықты біздерде. Біздерде барлық натурал шешімдерінің қосындысы деп еді. Онда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ге дейін қосып шығымыз керек. Қостық. Демек, 8, 16, 24, 28 екен. 28 деген жауап шығады екен. Демек, 11-ші сұрауға қараймыз. 11-ші сұрауда теңнама илдіздері көпайтмасын топиң дейді. Ол көп мәйді яқшы. Қарам. Бізде өткен сабағымызда модульли ифадалар деген, яғни модуль аңлатпалар деген бірінші модуль бастаған кезде темамызда бар еді. Егер квадрат тұрған жер болса, қандайдыр x квадрат, x квадратқа мен модуль сасам болады. Модульге келсем болады, аңлатпаған. Сол қағидадан пайдаланайық. Модульда x минус 2-нің квадраты деймін. Яғни қосылманы модульға алмастырамын. Неге ондай қылатсам өз десе, қарап, квадрат әрдайым 10 сан, квадраттың әрдайым 10 сан шығады. Соның үшін мен модуль қойма хақым бар оған. Оны не затқа керек десеңіз де аз көресіз. Минус 4, минус 2, плюс 3 тең 0-ге. Мұны қарасақ, біздер
Ratsional tengleme деген тема өтіп екенбіз. Ratsional теңлемеде t деп белгілеп неге. Бұл жерде z t деп белгілейміз десеңіз, мына x минус 2-ні t деп белгілейміз. Модульда x минус 2-ні t деп белгілеп алдық. Ол тұт болсын. Мына t болса, мынаны z бағында десе, t-нің квадраты болады, минус 4t плюс 3 тең 0-ге. Енді бет бойынша t минус 3 t минус 1 болып жүгіреді, тең 0. Қосса минус 4, көбейтсе плюс 3 береді. Онда t тең 0 3 шығады екен, t тең 1 шығады екен. Болды, мысал таусылды деп өтіп қалған кейін мысалға, иә? Бізде t-ны тауды қазір. Бізге t емес, бізге x керек. Онда t-ны апарып неге қоймайды? Мынаны неге қоймайды? Онда модульда x минус 2 тең 3-ге, модульда x минус 2 тең 1-ге. Онда мынау төртінші қағидаға түседі. Қандайдыр модульдағы зат, қандайдыр a деген санға тең болып тұрған болса, бір мәрте плюс, бір мәрте минус қосады неге? Екі мәрте ашамыз. X минус 2 тең 3-ге, x минус 2 тең минус 3-ге. Бұда x тең неқа өткізсем 5 болады. Бұда x тең неқа минус өткізсем минус 1 болады екен. 5 минус 1 шықты нақтан. Енді нақтан екіге ажыратамыз. X минус 2 тең 1-ге, x минус 2 тең минус 1-ге. Одан x тең 3-ге, x тең 1 деген шешім шығады екен. Демек 4 шешім шығады екен. Ол бірінші мысалы. 15-ші мысал. Қараң, арада бір-екі мысалдар тастап кетіп отпын. 10-ші мысалда x-тің 5-і модульда x-тің 5-і бөлінген x квадрат, x-тің 4-і минус 10 тұрды, 16. Неғанда соң минусығына тең отырыпты. Қарасаңызса астынан 16 минус x-тің 4-і бар, содан минус ашып кетсеңіз, x-тің 4-і минус 16 болады, минусына тең отырған болады. Сол ақ бетін модульдің үшін кіші тең 0 деп қоясыз. Минусына тең отырсасын дейді ол. 11-ті жаңа көрдік. 12-де де сондай. Екінің неғанда теңдіктің неғанда 2x минус x квадрат бар, содан минус ашып кетсеңіз, неғанда минусына тең отырған болады. Онда соны 0-ден кіші тең 0 деп қоясыз. 13-те x-тің квадраты плюс 5x тең 6 өтіпте. Бір мәрте плюс, бір мәрте минусына теңестіресіз. x-тің квадраты плюс 5x тең 6, x-тің квадраты плюс 5x тең минус 6-ға теңестіресіз. Екінің 4 шешім ба шығу керек. Енді квадрат теңінеме 2 шешімнен шығады. Біреу бос көп қолда мүмкін, енді қайсысы ояғады. 14-те көйіме, 2 қаусырма көйіме тұрды, 2 көйі тұрды, тең 0 тұрды. Ондай кезде біз әрқайсысын 0-ге теңестіреді неге? Бірінші қаусырманы 0-ге теңестіріп, соқтан y табасылар. Екінші қаусырмада y-тің квадраты минус 3. Модульда y бар ғой. Сол y квадраты бар ғой, сол жерге модул ғой. Жаңағыдай рационал теңлемесіз t деп белгілеп алды. Модульда y t деп белгілеп. Ойлайды шешімдер шығады. Демек 15-те қараймыз. 15-те x-ның қандай қиматлары да теңдік орынлы болады дейді. X-ның қандай мәнсілерінде теңдік орынлы болады. Бұның үшін ең жақсысы сан сайлап көрейік та x-қа не? X-қа мен 1 деген сан сайлап көремін мысалға. 1-ді қойсам, x-тің 13-ші дәрежесі. То есть 1-дің 13-ші дәрежесі 1 болады, е? Модульдан бәрі 1 шығады. 1. Енді неқа қойсам? 1-ді қойсам, модульдан 1 шығады бәрі 13-ші дәрежесі де бәрі 1 болады. Бұл теңдік орынлы, бұны. Енді x-қа мен 0-ді қойып көрейік. 0-ді қойсам, 0-ші дәрежесі, 0-дің 13-ші дәрежесі бәрі 0 бола береді. 0-дің модуль 0 шығады, 13-ші дәрежесі бәрі 0 болады. 0 тең 0 болады, бұл оған орынлы. Қара, A вариант бізде дұрыс болды. 0-ден үлкен сан. 0-ден үлкен санды әкеп қойып бірді. Бұл дұрыс болды. 0-ді қойып көріп, одан дұрыс болды. Енді С вариант қара. X 0-ден кіші санды әкелді батыр да. Мысалы, минус 1 деген сан бар, иә? Мысалы, минус 2, минус 10 деген санларды әкелсеңізден болады. Просто көзіңізге көру үшін аңсат. Кішкентай санды әкеліп отырсыз. Минус 1-ді әкелсем, минус 1.
minus 1'дің 13 дәрежесі minus 1 болып тұра береді, бірақ модульдан плюс 1 шығады, плюс 1. Неге деп қоямыз? Минус 1. Модульдан плюс 1 шығады, 13 дәрежесі бар 1 болады. Одан орылы екен. Демек қарап, үшеуі де орылы болды. X 0-ден үлкен сан болса орылы, X 0-ден кіші сан болса орылы, X 0 қалса да орылы. Онда өз-өзінен D вариант дұрыс болады. Неге онда десеңіз, X тиісілі R деген мынау минус шексіздіктен X-ім плюс шексіздікке ешкім аралықта деген сол. Яғни мына үш не бар мына А, Б, С-лар бар. Үшеуі сол бір жауап ретінде алынған затта мынау X тиісілі қалеген сан деп жатыр да. Үшеуі де орылы болып тұр, демек онда болады. Енді F деген босқа деген орылы емес та, ол бар. Орылы емес деген көрсеңіз болады. 18. Де айтып жатыр, теңнаманы етчейін. Теңнама индізлер еғымсын таппен дейді. 18-де. Бұл жерде екі қабат көрем зат берілген екен, модуль. Онда біздер мына модульді, ішіндегі модульді жоқ деп ойлап тұрайық ойымызда. Мына модуль қандайда санға тең отырыпты. Онда бір мәрте плюс, бір мәрте минус теңес береміз. 1 минус x тең 0,5. Енді екіншісі 1 минус модульді x минус a. 1 минус x тең минус 0,5. Дұрыс па? Енді бұны істесек, мына модульіне қабып өткізейін. 1 минус x модульі тең. Мынаны не қабып өткізейін, мынаны не қабып өткізейін да. Мына минус айырсам, плюс 0,5 қылмайын бұл жақта да. 1-ден 0,5 айырсам. Мынадан екі шешім шығады. Және мынаны қайттан модуль қандай санға тең отырыпты? Қайттан екі шешім шығады. Екіні ажыратамыз. 1 минус x тең 0,5. X тең 1 минус x тең минус 0,5 деген шешімде шығады. Енді x-ні нақа өткіземін. X тең, мынаны нақа өткізсем 0,5 деген шешім шығады. Бірінші шешім шықты. Енді нақтар x-ні нақа өткіземін. X тең, нақа өткізсем 1,5. Яғни 1,5 деген шешім шығады. 1-де 0,5 қосарбыз. Енді мынаусын астеретіне істеп кетейін да. Минусына тең отырып тұр. Соны астеретіне жерден астеретіне шықты. Так. 1 минус модульда 1 минус x тең минус 0,5 еді. Енді бұны шешетін болсақ, мынаны нақа өткізейін. 1 минус x тең, мынаны нақа өткіземін. 1,5. Дұрыс па? 0,5 нақа қосамыз. Енді мына екі шешім екідегі ажыратамыз. 1 минус x тең 1,5. 1 минус x тең минус 1,5. X-ні нақа өткіземін. X тең 1,5-ді нақа минус өткізсем 0,5 мен. X-ні нақа өткізсем минус 1,5 нақа плюс өткізсем 2,5 болады. 1,5-ға 1-ді қоссам 2,5 болады. Демек 4 шешім шығады. 0,5, 1,5, минус 0,5, 2,5. Біздерде шарты бар еді. 18 сұруда. Теңнама ildыздар еғындысын таппен деп қойған екен. Теңнемен шешімдер қосындысы. 0,5 шықты, плюс 1,5 шықты. Плюс деп жазатынен, бірақ мынау минус екен, минус 0,5, плюс 2,5. Демек, 0,5-тен 2 өген, біріне алып кететкен. 2,5-ға 1,5-ді қоссам, 4 деген сан ғой ма? 4 деген жауабы. Он 19 сұрауға келдік. Теңнама ildыздар еғындысын таппен депті. Бір зат айтайын, расты қарам, осы затты жақсылап үйреніп алың. Егер алдыңызда елі көп керек болады,
Мынау улама жағдайда әзір. Мына жағдаймен hamma модульдары ұсыз немен шығады көбінесе. Мына жағдай бізге керек болады, ең керекті жағдайлардан бірі. Неге десеңіздер, бұл кітаптағы формулалардың ешқайсысына түспейді. Қандайдыр f at x тең өзіне, қандайдыр f at x-ке тең болып тұрған жоқ, яғни болмаса минусына тең болып тұрған жоқ. Қандайдыр құры f at x тең қандайдыр құры тек a деген санға тең болып тұрған жоқ. Ешқандай бір неге көрсетілмейді да. Соның үшін мына істеудің жолы басқаша. Ең бірінші қылатын ісіңіз модульдер қосындысы қосылып тұрған болса, ортасы айыру болса да farqы жоқ. Har qaysi modulni nolga tengashtiramiz. Mana nol bo'lib turgan жоқ қой, ортасы көбейту емес қой деген зат болмайды да. Модульда өзінде теңелмейді. Har qaysi nolga tengashtirsam, x тең минус 3 болмай mana, ішінде nolga tengashtirsam, x плюс 3 тең nolga, x тең минус 3-ге тең болады. Бірден жазып кетеміз. Онда x тең 1 деген шығады. Онда x тең 4 деген зат шығады. Енді осы шыққан x-ларды сан орнына қоямыз. Бірінші минус 3 келеді. Одан кейін 1, одан кейін 4. Бізде аралыққа бөліп шығамыз. Енді плюс деп істеп тұрсам, бұл жерде басқаша болады. Міне бірінші аралық болады. Мынау екінші аралық, мынау үшінші аралық болады бізде, мынау төртінші аралық болады. Енді осы аралықларға бізде шарт қоямыз. Қандай шарт десем, біріншісіне басайық. Бірінші шарт. Минус 3-тен мынаған қараймыз да біздер. Мынағыларды керек емес бізге әзірше. Бірінші аралықты қараймыз. Минус 3-тен мынағына қалеген бір сан әкеп қоямыз. Мысалға, минус 5 деген сан бар емес мына бетінде. Минус 5 деген санды алып кеп тұрып, неге қойып көреміз? X-лардың орнына әр қайсысына қойып шығамыз. X-тің орнына минус 5-ті қояманда, минус 5 плюс 3 қоссам, минус 2, модульдің іші минус бар. Онда минус болса, модульдің ана минус кеп тұрады еді, білеміз, оны. Онда алдына минус кеп тұрды, минус 2, минус 3 болады. Бірден тәсір өткізіп жібердім да. Енді мынаған қоямыз. Минус 5-ті сайлап, минус 5, минус 1, минус 6. Бұл іші бізге сан емес, белгісі мұқымдырақ та бізге. Минус 6 ма, онда алдына минус кеп тұрады модульдің аны. Іші минус болғаны үшін. Егер іші плюс болып қалатын болса, алдына модульдің аны ешқандай минус келмейді. Плюс x минус 1 деп ашып кете беретін едіңіз. Егер плюс болғанда. Демек, минус x плюс 1 болып кетті. Түсініп жатыр, минус 5 та келді неге? Минус 5, минус 4. Бұл минуслық, минус 9, алдына минус келеді. Минус x плюс 4 болады. Тең 6-ға тең болып тұқты. Ол, сызықлы теңелмен өтіп алдық модульдан. Енді бұны қоссақ, минус x, минус 3x болады екен. Минус 3, минус 2, плюс 2 болады. Наға өткізсем, 4 болмай ма? Бұл енді сызықлы теңелмен x тең минус 4 бөлінген 3 деген жер жап шығады екен еді. Мынау, минус 4 бөлі 3 деген шамаменен минус 1,3 атырапындағы сан емес, минус 1,2 ма, 1,4 ба, қателеспейсіз, оны сайласаңыз бар. Минус 1,3 деген сан. Енді минус 1,3 деген санды алып, неге әкеп қойып көресіз. Мына аралықта, мынақта минус шексіздіктен минус 3-ке ешкім болған аралықта, минус 1,5 деген 1,3 деген сан бар ма деді. Жоқ қой ондай сан, мынақта минус 4, минус 5 деген сандар кетеді ғой. Минус 1,3 деген, ол мынақ бетіндегі аралықларда. Ішіне түспеді ма, онда қатер болды. Бұл жауап жоқ. Мынақта онда мына аралықта біздегі керек болған шешім жоқ. Бұл мағына теңелмеген шешімі жоқ арақта. Енді екіншісін қарап көрейік. Екінші аралық. Минус 3 пен 1-дің арасынан қалеген сан сайлап көру. Мысалға, мына ішінде 0 деген сан бар емес па? 0 қойып көрейік. 0 қойсақ, қоссам 3 болады, модулдан 3 шыға береді. Онда x плюс 3 деп аша береміз. Неге десеңіз, іші плюс сан ғой. Плюс сан болған үшін өзін ашып кете береміз. 0 қоямын дейді. 0 қойсам минус 1. Модуль минус 1. Модульдің іші минус екен, онда алдына минус келеді. Минус 2 плюс 1 болады. Модульдің неге 0 қойсам минус 4, онда алдына минус келеді. Минус 2 плюс 4. Тең 6-ға. Қарасақ, минус x плюс x кетті.
minus x тең мына екеуін қоссам плюс 7 яғни алып өтсем минус 1 болады. Ал мынау плюс 7 болады, яғни өтсем плюс x тең 1 болады екен. X тең 1 деген шешім. Мына аралықта бар ма десе, бар. Қарап, бір зат айтып кетейін, және мына шекарасы бар, мына границаға түсіп қалса да алып кете береміз шешімді шықса. Егер неде минус 3 шықпағанда да алып кететін еді. Неге десеңіз, мына аралықтан бір не болу керек қой. Шекарасына түсіп қалған болса алып кете береміз. Оның мынау жауап дұрыс болды әзірше. Үшіншісін қараймыз. Үшінші аралық 1-ден 4-ге ешкім. 1-ден 4-ге ешкім қай деген сан сайлы? Мысалға 2 деген сан алайық. 2-ні не қойып көремін? 5. Бұл плюс ашады, x плюс 3. 2 деген сан не қойсам? Плюс 2 плюс болады, бұдан плюс x минус 1 болады. 2 қойсам минус екен, 2 минус 4 минустан болды, онда алдына минус келіп тұр. Минус 2 плюс 4 тең 6-ға. X қысқарып кетеді, x тең болады сонда плюс 3, минус 1 плюс 2 плюс 6. Мына қойып түсем 0 болады екен, x тең 0 дейді. Мына үшінші аралықта 0 деген сан жоқ қой. 1, 2, 3, 4. 0 деген бірақ бетінде алып кетті. Онда бұдан қайтып. Енді төртінші аралық қалды. Төртінші аралықта 4-те мынағында қай деген санда әкеп қоймыз? 5 деген сан бар, мысалы. 5-ті әкеп қойған плюс болады. X плюс 3. 5 қойсам плюс x минус 1 болады екен. Плюс қойшы. Нашта плюс болады. Плюс x минус 4 тең 6-ға. 3x болады екен. Тең 2 плюс 2 минус 2 нақа өтсем 8 болады екен. X тең 8 бөлінген 3. Енді дұрыс есепталды. Плюс 2 минус 2 плюс 6 дұрыс. Демек 8 бөлінген 3 деген қандай сан десе, мысалы 9 болған уақытта 3 шығатын еді, онда 3-тен кішкентай сан екен. Мысалы 2,9 ба қай деген? Ол қызық емес, 2,9, 2,8 қандай бір сан болса да. 2,8 деген сан болса, мысалы 2,8 деген 4-те мынағында ондай сан жоқ қой. Мысалы 3 деген істеді, мынағында сан болмайды. 3 шықпайтын анық енді бұл. Мынағында бұл сан жоқ, онда бұлан қате болады. Онда теңдеменің шешімі тек x тең 1. Екінші аралықтан шықты біздерді. Демек, осындай жағдайда бар. Кейінгі сұрағым соған ұқсас. Точно осындай, бірақ нерде сатылары өзгерген. Соған қарап істеп көріңіздер. Мына ұсылды жақсы үйреніп алғаныңыз мақұл. Алтыншы сұрау. A-ның қандай қиматларда теңлік орынды болады дейді. Бұл бізде A-ны тауымыз керек. Қара. Не көбейту, Квадрат бар жерлегі бізде модуль қойсақ болады деп айтылды. Мынада соң қойып қана. Модульда A-ның квадраты көбейтілген. A минус модульда A-ның квадраты плюс 2 модульда A минус 1 тең 2 модульда A-ның квадраты минус модульда A. Енді 2 модуль ортасы көбейту, онда дәрежесі қосылып кетпей ма? A ортамыз дәрежесі қосылады дейді. Мынандай қағидасы бар еді. Модульда бар, өткен темада айтып кетеді. Онда A-ның кубы болып кетеді. Минус A-ның квадраты плюс 2 модульда A минус 1 тең 2 модульда A-ның квадраты минус A. Бізде енді модульда A-ны қазір бізде көзімізге анықтап көріну үшін әзір модуль болғаннан кейін сәл үйреніп тұрды. Модульда A-ны бізде Т деп белгілеп алайық та. Модульда A-ны Т деп белгілесек, онда Т-ның кубы болады. Т куб минус Т-ның квадраты плюс 2Т минус 1 тең 2Т-ның квадраты минус Т болады екен. Енді әмесіне қажынайық. Т-ның кубы Т квадрат минус қойдысы минус 3Т-ның квадраты плюс минус Т-ның қойдысы плюс 3Т болады екен. Минус 1 тең
0. Түсінікті болды, Енді бұны жақсылап қарасақ, қайсы формула келді. Қайсы формула десе, жеті формуладағы кубтың формасына келеді, Так, қарам. А минус Б-ның сыртқылай кубы деген формула бар еді. А куб минус 3А квадрат Б плюс 3А Б квадрат минус Б куб деп айтылды. Осы формула келіп тұқты. Қарасаңыздар, А-ның кубы онда Т минус 1-дің сыртқылай кубына келіп тұрған екен, тең 0. Әзіне ашықтан сан береді. Mesela A куб минус 3А квадрат Б плюс 3А Б-ның, енді А-ның, А деген істеді ол, көйілген Б-ның квадраты, 1-дің квадраты, плюс минус Б-ның кубы. Тең 0. Қарсықынан беріп қан жоқ па? Яғни, мені бірлерден жазып кеттім, неді жазымды көзімізге көрмеген бір барды. Соған келіп тұрды. Егер формуланы жақсылап жадылаған адам болса, мына бірден көре алады да оны. Енді Т минус 1-дің кубы тең 0 тұрды. Онда кубтың асы нөлге теңестіреді. X тең 0. Т тең 1 деген шешіп шығады. Онда бізде Т-ны тауып, онда неге апарып қоймыз керек. Модульді А тең 1-ге, одан 2 неге ажыратамыз. А тең 1-ге, А тең минус 1-ге. Өз шешімді шығады келді. 26-да өзінің қадірет. А-ның қайында қиматтары теңдік орынлы болады. Е деген жауапта бар екен, плюс минус 1 деген жауап. Демек, 27-ті айтып жатыр. Агер дейді, қоласына шарт болса, теңдемеді, теңдікті Y-ның қандай қиматларда орынлы болады дейді. Бұл Y-ның мәнісілері тауымыз керек та бізде. Біздегі қардай мынандай шарт беріп қойса, бізде бұған сән-сәлеп көретіндегі алдын өткендегі модульный фотоларда да көріп қойды. Сән-сәлепті, мысалы, X-қа мен 1 деген санасам, Y-ға 2 деген санап көрейік. Онан квадрат 4 болып кетеді. Енді мынайға әкеп қойып көрейік. Енді модульдің үшін білім керек, мен X, Y-лар қандай сан екен білмеймін де. Тегіне шарт беріп қойды, соған сәл-сәлеп мен үшін қандай белгіде екен біле жақпан. Егер плюс болса солай ашып кетемен, егер минус болса алдына минус әкеп тұрып сөйтіп ашамын. Соң үшін шарт берілген да біздегі. Демек, X-қа 1-ді қойман, Y-ға 2-ні қойман. Олас 1, 4 болады, минус 4. Айырса минус 3. Онда минус 2-ні әші. Онда алдына минус қойман, минус 2 плюс Y-дің квадраты болса. Енді неге қойман? X 1 еді, әкеп қойсам плюс болады, плюс 10, онда өзін ашып кете беремін. X плюс 9 минус 25 тең 0-ге. X-лар қысарып кетеді екен, бізге жақсы болды ол. Y квадрат минус, некені айырсам, минус 16 ма? Тең 0-ге. Енді А квадрат минус Б квадрат болады ол. Екі жол бар да, бетістеудің. Екі жолынан көрсіп кетейін. Y минус 4, Y плюс 4 чекленеді. Білесілері А квадрат минус Б квадрат. Болмаса бір жерлерді мындай өретіп кетеді. Y квадрат тең 16-ға өткізеді. Бәрі суреттен келіп шығады өз. Y-тен квадраттан заттың квадраты 16 шығады десе, Y-тен плюс минус 4 деп жазып кетеді бір жерлерді. Өзіне затты, сол затты алып, бәрі бір затты. Екі жолда дұрыс болады. Y-тен 4 шығады, Y-тен минус 4 шығады. Y-тен сол плюс минус 4 деген мәнісілерінде. Демек, 28 теңдеме елдіздері елгіндісін тапайын деп отыр. Теңдеменің шешімдері қосындысын сарып атырда. Енді жақсап қарап отырасыздар, енді бұяқ беті жаңағыдай формулаларға түсе бермейді ондай. Пікірлер не olmuş керек өзіміз. Басқаша жолын тауып ойлап көрміз керек. Қарасақ, ешқандай формула келмейді, көріп тұрмыз.
qandaydir f at x деген gx болып қалған жоқ, f at x деген минус gx болып тұрған жоқ. Немесе f at x деген модульда f at x деген модульда жат x болып тұрған жоқ. Немесе қандайдыр модульда f at x деген қандайдыр a деген сан 4 орнынан біреуіне түспейді, мынау. Қарасақ біреуіне ұқсамайды. Немесе жаңағыдай аралыққа келмейді. Аралыққа бөлшік қой жаңағы бірінші, екінші, мұнда аралыққа келмейді. Bu da qara. Bizler buna modulun içine o'zimiz shart qo'yamiz. Buna x'im 0 dan ulkan, yoki bo'lmasa 0 dan kichik. Bunda ikki жағдай bo'ladi, nada? Qara. X ulkan yoki teng 0 deb shart qo'yamiz. Uch shartda aniqlanib o'g'izda degan deyapti-da. Endi aniqlanib o'g'iz degan deb saydi. Mayli, qara. Nazarlarda x ulkan yoki teng 0. Hozir men mana shuni bir sheshimlar chiqaraman. So'ng chiqqan sheshimlar mana araqqa durust kelish kerak. Durust kelmasa olmayman, durust kelsa ham olaman. Qara, endi x 0 dan ulkan san bo'lsin-da, masalan, 0 dan ulkan san bo'lsa kerak deb aytibman-da. Masalan, +10, +20, +30 qanday san bo'lsa deb 0 dan ulkan. 0 qolsa da mayli. Onda ishi 10 san bo'lsa, onda o'zini ochib ketaveradi. O x teng x kvadrat plus x minus 4. X plus bir-birine ne o'tibdi? Hisob ketdimi? Bunaqa minus qilib o'tkazsin. Onda x kvadrat minus 4 bunaqa plus qilib o'tkaziladi, 4 bo'ladi. Onda жаңа aytganimizda x z-ning kvadrati 4 desa plus minus 2 ni. Ana joyi yozayapti. X teng 2, x teng minus 2. Endi жаңа aytganday, chiqqan chechimlari naraqqa durust kelsa olaman deyman. X 0 dan ulkan yoki teng deb atar. Menda onda mana chechim chiqib ketadi. Menda nodurust bo'ladi-da. X teng 2. 0 dan ulkan qo'y. Mana minus 2 degan 0 dan ulkan emas. So'ng qayta bo'ladi bu. Endi ikkinchi жағдайда x kishi yoki teng 0 bo'lishi 0 bo'lishi mumkin qo'y shunday. Men bilmayman, o'zim shart qo'yapman-da men. Bayram qanday chiqadi ishi? X 0 dan kishi san bo'lishi mumkin. Masalan, minus 10 degan san bo'lishi mumkin. Agar ishi minuslik bo'lsa, oldinda minus kelib turadi edi. Minus x teng x kvadrat plus x minus 4. Buna minusni bunaqa ta'sir o'tkazib bermaydi. Tek biz modulga shart qo'yamiz. So'ng shu tek modulga javob beradi, modulga ta'sir etadi x. Buna da x kvadrat minus x naqa plus qo'yib o'tkazing, plus 2x minus 4 bo'ladi, teng 0 ga. Endi qarasak bu vet bo'yicha cheklanmaydi. Uni diskriminant qilamiz. Diskriminant teng b kvadrat minus 4a c. Neyko plus 16 bo'lib ketadigan, qo'shsam 20 bo'ladi. Diskriminant 20 bo'ladi. 0 dan ulkan, demak ikki sheshim bor. Unda x1 teng minus b minus 2 plus koronasti 20 diskriminant bo'lingan 2 a'ni 1 ga teng. x2 ni topib ko'ring endi. x2 teng undan minus bo'ladi-da. Minus 2 minus koronasti 20 bo'lingan 2. Endi qarang. Koronasti 20 degan o'zida minus 2 minus plus koronasti 20 degan 4 ko'ytu 2 qo'y. 4 ko'ytu 5 qo'y. Onda 4 dan 2 chiqib ketadi-da. Koronastida 5 qolib ketadi bo'lingan 2. Undan elam Naqindas keling. Mana ikkinchi hajib bo'linganida minus 1 plus koronasida 5 bo'ladi ekan. Undan x x'da nomenda x1 bo'ladi-da. Nosi minus 1 minus koronasida 5 mi bo'lsa x. Tek minusni farq qiladi. Yana sheshimda chiqdi. Endi bu sheshimni olib ketavermayman. Mana shartga durust keladi. Mana koronasida 5 dan 2 dan ulkan zat chiqadi. Masalan, 4 bo'lgan 2 chiqadi. Unda 2 dan ulkan zat chiqadi. 2.1 ma 2.2 ma shunday chiqadi. 2.1 degan misol chiqsin, misolda 2.1 ga minus 1 qo'shsam plus zat chiqadi. Plus zat nariroqqa durust kelmaydi qo'y. 0 dan kichik bo'lsin deb aytaman. Unda nima qayta bo'ladi? Endi nima qarayman? Xullas men minus misalga 2.1 chiqdi, minus 2 bo'ladi. Qo'shsam minus 1 zat chiqadi aytib. Unda 0 durust keladi. Bizga chanqayib o'tiradi. Tenglemek şeklinde qo'shimchasi. Tenglemek şeklinde qo'shimchasi deyapti.
мына екі заттан шыққан, екі жағдайдан шыққан шешімдерін қосамын бір-біріне. Мына жақтан 2 деген шешім шығады. 2 плюс мынау минус екен, онда минус болып кете береді. Минус 1 минус корень астында 5. Қоссам 1 минус корень астында 5 деген жауап шығарып келген. Кейінгі мысалдарын сұрауға ұқсас. Қарап, бір қандайдыр берілген кітапта қағидаға дұрыс келмеді ме, мынандай екі жағдайға ажырап істей береміз. Кейіндегі мысалдарымыз сондай. Егер квадрат теңдеу қосып, мұнан сол аралық қойып аласыздар, квадрат теңдеуін шеше аламыз ғой. Одан бір шешімдер шығады. Сол шыққан шешімдер апартынан қойып көреміз. Мына аралыққа дұрыс келе ме? Дұрыс келсе онда аламыз. Егер дұрыс келмей ме, онда тастап кетеміз сол шешімдерді. Сондай шешіп істеп кете береміз. Отыз бір. Денеман етшін. Қарап. Біздер бағанан бері квадрат бар жерге модуль қойып кетіп жатыр екен. Енді неге квадрат бар жерге? Біздер оның оңсан деп ойлағанымыз үшін модуль қойып кетіп жатыр екен. Енді z-тің 4-ші дәрежесі дегеннен ол оңсан деген ғой. Неге десеңіз, дәреже жүріп отырыпты да. Сол үшін дәреже жүріп болса, бұл модуль қойып кету хақыңыз бар. Егер мынау мысалы 3-ші болса, мындай просто 1-ші дәрежесі ұттан болса, оқтан модуль қою хақыңыз жоқ. Неге десеңіз, білмейсіз да, плюс па, минус па. Минус болып қойса, бұзып қояды мысалды. Мұнда 4-ші дәреже тұрған үшін оған модуль егізу хақым бар. Минус 27 модульда z-тің квадраты тең 0-ге. Дұрыс па? Енді мынаны бір модульға алып тұрып, z-тің дәрежесін қосып жіберсем болады. Минус 27 z-тің квадраты тең 0-ге. Енді қарасақ, мынау мысалға модуль жоқ деп ойлаймыз, біз алдын мындай жазбай көп істегенбіз. Т-ның 5-ші дәрежесі минус 27 т-ның квадраты тең 0 тұрған болса, біз жерде группалайтын екен. Мысалы, ең кішкентайдан ашып кетеді қой. Онда z-тің квадраты ашып кетсек, іште z-тің модулінің кубы минус 27 тең 0-ге. Дұрыс па? Көбейтсем, аз қайтарып берді. Жоғарынан. Енді көбі мен 0-ге тең болу үшін әрқайсысы 0-ге тең болатын еді. Модульда z-тің квадраты тең 0. Модульда z-тің кубы минус 27 тең 0. Модульда z-тің кубы 27 тең 0. Енді құлас z тең 0 болады, квадрат бәрі 0 болады. Мына қарасақ, модульда z тең минус 27-ні плюс өтетті, 3 оқымайын мағында. Z-тің кубы 27 десе, құртек 3-тің кубы ғой. Минус 3-тің кубы 27-ті айтамаймыз, е ғой? Тек плюс болады деді. Ондан екіге ажыратамыз, z тең 3, z тең минус 3 деген шешімде шығады екен. Демек 3 шешім бар екен мына. Z тең 0, z тең 3, z тең минус 3 деген шешімде бар екен. 41-ге қараймыз. Арада мысалда тастап кеттім. Жаңа көріп жатқанымыздай күнімен. Так, көздер hazır. 31-ді көрдік. 32-де модулда x бар, соған екі жағдай бойынша ашамыз. Bir мәрте үлкен нөлден, bir мәрте кішірек нөлден деп ашамыз. Бұл сол мынақтағы заттарға келеді. Демек, біздер 41-ге қараймыз. 41-ге сол неге кеп қалады өзі. Просто ортасы көйіліп тұрған болса, оны бір неге алып кетсек болады оны. Білеміз қая оны? X минус 1. X плюс 2. Сейчас квадрат теңіне болып қалады екенде, соң үшін көріп кетеміз. Модульда ішін ашып кетейік. X квадрат плюс 2x нағын көйтсем минус x минус 2 тең 4 болады. Ішін жинап қойық. X квадрат плюс x минус 2 тең 4-ке. Енді екі мәрте ашамыз. Bir мәрте плюс, bir мәрте минус.
x kvadrat plus x minus y teң 4-ке, x kvadrat plus x minus y teң minus 4-ке. Түсінікті болды, менше? Қандайда f at x тең, қандайда a деген санға тең отырды. Бағана 4-ші қағида болады ғой, соған қоямыз. X kvadrat plus x, нақанақа өткізем, минус 6 болады, тең 0-ге. Мынау, x plus 3, x minus 2 өші келмей ма? Тең 0-ге. Ондан x тең минус 3, x тең 2 деген шешімде шықты. Минус 3 плюс 2. Қазір 2 шешім бар. Енді, мұнан бастаймыз. X kvadrat плюс x, мұна минус 4-ті, мұнаға плюс қойдысым, плюс 2 болады, тең 0-ге. Енді мынау жүклемле ма? Жүклемле еткен, ән о? Дискриминант істеп қойып, дискриминант тең b квадрат минус 4ac. Бұласына жауабы минус 7 қойды. Дискриминант бос көпілік екен. Мұнағында шешім жоқ екен. Бұл қардайым оң сан. Теріс сан деген ол. Бұлас бос көпілік қояды. Бізде де екі шешім бар екен. Елуінші сұрауға қараймыз. Тегінама ілізлер көпайтмасын табайын депті. Аз теңлемен шешімі, шешімден көймесін тауып берілдіріп болды. Біздер алдын простой теңлемен істеп атқан уақытта, бұндай бөлшекке қалса, бөлшектің бөлімі нөлге тең емес, бөлшектің алымы нөлге тең деп істейді неге? Бұда да сондай. 2 модульда x минус 3-тің квадраты минус модульда x минус 6 тең 0-ге деймін. Енді бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес. 4x плюс 1 тең емес 0-ге. Осы екі орынды істеп қойып көріп болды. Енді модульда x бар ғой, модульда x-та соны белгілеп алайын дәрі. Енді ашып тұрып белгілесеңіз болады, бұл farqы жоқ. Nerede belirlеген қоярақ менше. 2t минус 3-тің сатылай квадраты болады минус t минус 6 тең 0-ге. Ашып шығайық. a минус b-ның сатылай квадраты. 4t квадрат минус 12t плюс 9 минус t минус 6 тең 0-ге. 4t-ның квадраты минус 13t плюс 3 тең 0-ге. Түсінікті болды, менше? Простой квадрат теңлеме. Енді, вет бойынша істейтін болсақ, мына 4-тіне беріп тұратын екен, коэффициентке. Салтан ағзасына. Т квадрат минус 13t плюс 12 болады, коэффициент тең 0-ге. Түсінікті болады ма? Демек, мына жекейтін болсақ, вет бойынша t минус 12 t минус 1 тең 0-ге. Енді, қар көбейтсек минус 13, қоссам минус 13, көбейтсек плюс 12-ні береді. Бірақ бағана 4 бар еді көбейткенін, соның астына бөліп қойым керек. Онда t минус 3 болады, бөлсем 3 болады. T минус 1 бөлінген 4 тең 0-ге. Әрқайсысын 0-ге тең ескереміз, көбейме болған үшін t тең 3-ге, t тең 1 бөлінген 4-ге. Енді бізде t-ны тауып, енді x тауып көрдім. Атап қойып x тауып. Модульда x тең 3-ге, модульда x тең 1 бөлінген 4-ге. Егер қайым бір зат айтып кетейік. Егер мысалы t тең мысалы минус 1 бөлінген 4 деген, минус бір зат шықып қалады сан, уақытта оны модулға апарып тұрып теңестіріп отырмайсың. Модул ешқашан минус санға тең болмайды, тек плюс санға теңестіре бересің. Егер плюс сан шыққан болса. Мына екі шешім шығады, x тең 3-ге, x тең минус 3-ге. Екі шешім шықты. Мына x тең 1 бөлінген 4, x тең минус 1 бөлінген 4 шықты. Одан екі шешім шықты. 4 шешім шықты әзірше. Енді бағана біздер 0-ге тең емес деп жатыр екен, бөлшектің бөлімі. Содағы шешімді тауып жіберейік. 4x тең минус 1-ге тең емес. Одан x тең емес, минус 1 бөлінген 4 болады. Енді біздегі айтып жатыр. Минус 1 бөлінген 4 деген санды алма деп жатыр. Неге десе, бөлшектің бөлімі астына апарып көріп, минус 1 бөлінген 4. Неге көбейтіп кетіп, минус 1 плюс 1 0 қалады. Бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмайды. Математикада білеміз,
Bizga minus 1 bölüngen 4 amma dep atar. Egi şeşiminde bolsa. Bizde bar eken qara. Onda oynaşıp ketedi. Onda amma dep atar. Bizde onda 3 minus 3 1 bölüngen 4 degen 3 şeşim çıktı. 3 şeşim çıkan bolsa, bizde so'dun koyunmesini sormak edi. Minus 3 1 bölüngen 4. Ko'paytsam minus 9 bölüngen 4 degen şeşim bolat degen jok. Demek, sabah sözü şöyle de o'sha ma'na jetdi. Xo'sh, sog' salomat bo'ling.